కార్యదర్శి ఇవాళ ఒక సెన్సేషనల్ టాపిక్ గురించి మనం చర్చించబోతున్నాం. వై అమరావతి బికేమ్ ఇండియాస్ మోస్ట్ కాంట్రవర్షియల్ క్యాపిటల్ ప్రాజెక్ట్. అలాగే అమరావతి ఈజ్ నాట్ ఏ మోడల్ ఇండియా కెన్ ఫాలో. ఈ మాటలు అన్నది మనం కాదు, ఏపీలో అపోజిషన్ కాదు, అసలు ఈ మాట అన్నది ఒక ఇండియన్ కాదు. కరోల్ ఉపాధ్యాయ అనేటువంటి ఆవిడ ఒక ఫారినర్ ఆవిడ అమరావతి గురించి ఆవిడ అన్నటువంటి మాటలు ఇవి. అర్బనైజింగ్ ద ఫ్యూచర్ ఏ న్యూ సిటీ ఇన్ అగ్రిగేరియన్ సౌత్ ఇండియా అనేటువంటి బుక్ రాశారు ఆవిడ. ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆవిడ చాలా సెన్సేషనల్ కామెంట్స్ చెప్పారు అమరావతి గురించి. ఆవిడ ఒక సామాజిక మానవ శాస్త్రవేత్త, సోషల్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్. ఆవిడ తన పరిశోధనలో అమరావతి భూ సమీకరణ పథకం, ల్యాండ్ పూలింగ్ స్కీమ్ వల్ల దళితులు, వ్యవసాయ కూలీలు మరియు కౌలు రైతులపై పడినటువంటి తీవ్రమైన ఆర్థిక సామాజిక ప్రభావాల్ని సవివరంగా వివరించారు. ఒకసారి ఆవిడ మాటల్లో ఏమన్నారు ఒకసారి విందాం. I decided to study the Amaravati project over a long period of time to see how it developed, and I ended up spending more than 10 years on this research study. In a land pooling system, you give up your land, but what you get in return is a smaller piece of developed land in the new project or the new city. And this is a very novel idea. It took the government and officials and politicians a long time, or a fair amount of time, to go on ground and convince farmers that this would be a good deal for them. But they succeeded in convincing majority of the landholding families who then went ahead and participated in the land pooling scheme. Yeah, caste does play, or did play a very big role, and as most people would know, in Andhra Pradesh, the politics of caste has always been entangled with the politics of region, and so you have these two major groups in the coastal areas, the Kammas and the Reddys, one of which is embedded more in the coastal region and the other in Rayalaseema, and there's a very long history to that contestation. But I think to understand the politics of this kind of urbanization, we need to look at various factors, including, you know, the role of political parties, caste affiliations, money, etc. There are many things behind this. It's important to realize that only around 30% of households actually were landholders. We are talking about a new city being built in a zone of more than 50,000 acres, and 29 villages, right? But within those villages is only the landholding households who theoretically will benefit from the land pooling scheme. Very early in this process, the government banned cultivation, and that was one of the tactics they used to kind of force farmers to give up their land. So when they banned cultivation, obviously all the other households, most of them who depended on agriculture but didn't own land, so agricultural workers, tenant farmers, they are now out of work. And the government, of course, is very aware of this, and they develop social welfare schemes and various projects to try to, find alternative livelihoods for these families. But the point about a land pooling scheme or any kind of land acquisition, I suppose, is that it creates or it widens disparities between those who have land and those who do not. And therefore, it also widens caste difference, because landholding is very closely aligned with caste. So I did very much try to understand the predicament of OBC and Dalit households and others, many of whom were, as I said, kind of left in the lurch. There was mobilization there, and especially amongst Dalits, who in this region have a very high level of political consciousness. But still, in the face of a kind of very, a big project like this where the government is very invested, there's not a whole lot that groups or, movements can do to stop. Basically, the tactics were to try to figure out how they can get the most benefits from the government. I kept saying, what about the villages? Because we have, as I said, 29 villages. It's the agricultural land that is acquired. The villages, they were promised, will remain intact.
But when you're building, a fancy new city around those villages with new infrastructure, new types of buildings, etc., what happens to them? And I never got a good answer from any of the planners. I think either they thought that eventually they will develop, they will become more urban, and they will get connected into the infrastructure of the new city. But many people admitted that what we see in other places like Bangalore or Hyderabad is that these villages kind of turn into slums, or they turn into low-income neighborhoods, because you cannot integrate them with a planned city because the lot sizes are small, roads are narrow, people are not well off, houses are, often not very good. So what is the plan to develop, or not just the spatial infrastructure of the village, but what about the people who live there? What livelihood can they look forward to? And of course, government will say, yes, we have many plans for these people, but I looked very closely at the planning, the social development planning, and I was not very convinced that, their future is really problematic, I would say. ఇంకా చాలా విషయాలు చెప్పారు. లాస్ట్ వర్డ్ ఐ వాజ్ నాట్ కన్విన్స్డ్ గవర్నమెంట్ ప్లానింగ్ అయితే దీన్ని అసలు మనం తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ కూడా చేశాం, కానీ ఆవిడ మాటల్లోనే వింటే ఆలోచించగలిగిన వాళ్ళకి, మేధావులు ఇప్పుడు ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఇది ఒక పరిశోధన అండి. ఏదో వేగ్గా చెప్పినట్టు, లేకపోతే ఇందాక మోహన్ చెప్పినట్టు వైసీపీ వాళ్ళు చెప్పారనో, లేకపోతే వాళ్ళు కాదు. 10 సంవత్సరాల పాటు అమరావతి అక్కడ వర్క్ ప్రారంభించిన దగ్గర ఆ పుస్తకం చూసినట్లయితే 10 సంవత్సరాల పాటు తర్వాత ఆ పరిశోధనకు సంబంధించి కూడా చూస్తేనండి, పాపం ఎక్కడికో లోపలికి వెళ్ళి సరైనటువంటి భోజనం లేక, నీళ్లు దొరక, నానా రకాల ఇబ్బందులు పడి కూడా పరిశోధనకి అలా ఉండాలి. ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ ఆవిడ ఆ విధంగా పరిశోధన చేసినటువంటి పరిస్థితి. చాలా సంచలనాత్మకమైనటువంటి విషయాలు చెప్పింది ఇక్కడ. దీని మీద ఏంటంటే కరోల్ ఉపాధ్యాయ తన పరిశోధనలో అమరావతి భూ సమీకరణ పథకానికి సంబంధించి ఈ ల్యాండ్ పూలింగ్ స్కీమ్ని కూడా అసలు అక్కడ అయినటువంటి దీనికి ఒక క్యాస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండటం వల్ల అక్కడ సాధ్యమైంది. చాలా ప్రదేశాల్లో కూడా గొడవలు జరుగుతాయి, అలాంటిది అక్కడ చాలా స్మూత్గా ట్యాకిల్ చేశారనేది కూడా చెప్పింది. ఆ ఫ్యాక్టర్ కూడా ఆర్థిక సామాజిక ప్రభావాల గురించి చాలా కేటగారికల్గా ఆవిడ విశ్లేషణ చేసినటువంటి పరిస్థితి. ఎవరి అనేది చెప్పాడు. బెంగళూరులో నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ స్టడీస్ NIASలో ఒక ప్రొఫెసర్గా, తర్వాత సోషల్ సైన్సెస్ స్కూల్లో హెడ్గా కూడా ఇవిడి పనిచేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. సో ఆమె ప్రధానంగా ఏంటంటే అర్బనైజేషను, ప్రాజెక్ట్సు, రూరల్ డెవలప్మెంటు, ఈ ఆస్పెక్ట్స్ మీద ఆవిడ చాలా పరిశోధనలు చేశారు. ఈ అమరావతి అనేది ఒక సెన్సేషనల్గా మొదలైన తర్వాత ఈ సోషల్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ని ఇది ఆకర్షించింది చేసి, ఇక అప్పుడు కరోల్ ఉపాధ్యాయ ఏం చేసిందంటే ఈ అమరావతి భూ సమీకరణ పథకం అసలు ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద ల్యాండ్ పూలింగ్ స్కీమ్, ఈ LPS అని చెప్పంటున్నారు ఏంటి ఇక్కడ అనే దాని మీద ఆవిడ అక్కడి నుంచి డీప్గా స్టడీ చేయడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి అంశాలు అక్కడ బయటపడి, రాజధాని ప్రాజెక్ట్ అనేటువంటిది సామాజిక మానవ శాస్త్రవేత్త చెప్పినటువంటి అంశాలు చూస్తే కొన్ని చోట్లయితే ఒళ్ళు గగురు పొడిచేటువంటి అంశాలు కూడా మనకి చాలా ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఆ విధమైనటువంటి అంశాలను కూడా వారు స్పృశించారు. ముఖ్యంగా చెప్తే భూ సమీకరణ, కుల రాజకీయాలు, రియల్ ఎస్టేట్ అంచనాలు, ఇవన్నీ కూడా చాలా క్లియర్ కట్గా ఆవిడ చెప్పినటువంటి తీరు చూసినట్లయితే అసలు రియల్ ఎస్టేట్ వాటాదారులుగా రైతులు ఉండటం, మామూలుగా సంప్రదాయ భూములు ల్యాండ్ పూలింగ్ చేసినప్పుడు అంటే వాళ్ళకి ఇంత కాంపన్సేషన్ ఇచ్చేసి చేస్తారు. అట్లా కాకుండా వాళ్ళని కూడా భాగస్వాములు చేసి దీంట్లో మీకు ఇలా ప్లాట్స్ ఇస్తాం, దీనివల్ల మీరు ఇంత బెనిఫిట్ అవుతారు అని చెప్పి ఇందాక విన్నారు కదా, అసలు ముందే వ్యవసాయం చేయడాన్ని ఆబ్జెక్ట్ చేశారంటండి. ఆపేసేస్తే కానీ అగ్రికల్చర్ని మొత్తం బ్యాన్ చేసేసి దాన్ని బ్యారర్ ల్యాండ్ కింద తయారు చేస్తే తప్ప మనకి రాదు అనేటువంటిది. ఈ భూ సమీకరణకు సంబంధించి ఇన్ని రకాలుగా చేశారు. తర్వాత ఇంకొక వ్యాలిడ్ పాయింట్ చెప్పింది ఏంటంటే ఈ పరిశోధకురాలు, ఊహాజనిత మార్కెట్ అండి, స్పెక్యులేటివ్ అక్యుములేషన్. రాజధాని ప్రకటన వెలువడిన వెంటనే భూములు ఇంత పెరిగిపోతే ప్రపంచంలో ఆ ప్రపంచం ఈ ప్రపంచం అని చెప్పిన హైప్ క్రియేట్ చేశారు. చేయటం వల్ల భూముల ధరలు ఒక్కసారిగా విపరీతంగా పెరగడం వల్ల తక్షణ లాభాలు సాధించవచ్చు అనేటువంటి ఆశతో రైతులు చాలామంది కూడా స్వచ్ఛందంగా భూములు ఇచ్చేశారు. ఆ తర్వాత కానీ వాళ్ళకి వాస్తవాలు ఇప్పటికి కూడా బాధపడుతూ ఉన్నాయి కదా, ఒక్కొక్కరు గగ్గోలు పెడుతున్నారు కదా. ఈ కీలక అంశాలను కూడా తన అధ్యయనంలో పరిశీలించారు. అయితే ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే
సామాజిక ఆర్థిక అసమానతల గురించి ఆవిడ డీల్ చేసినటువంటి అంశాలు చాలా అత్యద్భుతంగా ఉన్నాయండి. కుల ప్రాబల్యం, ప్రాంతీయ మూలధనం, భూ యాజమాన్యం ప్రధానంగా సామాజిక వర్గాల్లో చేసినటువంటి పని ఏంటంటే అక్కడ కులం అనేటువంటిది చాలా ప్రాతిపదికగా అక్కడ పనిచేసింది. కులాల ప్రభావం, భూ యాజమాన్యాల సంబంధాలు, ఈ దాని మీద ఈ రియల్ ఎస్టేట్ అంచనాలు అనేటువంటివి అక్కడ ప్రధానంగా వ్యాపారం జరిగిందనేది కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. తర్వాత ఈ ఊహాజనితమైనటువంటి అంశాలు ఇవన్నీ చెప్తూ ఆలస్యమైన రాబడి, పాపం స్వచ్ఛందంగా భూములు ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళు కూడా కృష్ణానది పరివాహక ప్రాంతంలో భారీ నిర్మాణాల వల్ల ఎదురయ్యే పర్యావరణ సవాళ్లను గురించి ఆవిడ ప్రస్తావిస్తూనే స్వచ్ఛందంగా భూములు ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళకి ఆలస్యంగా ఇది రాబడి ఉండటం వల్ల ప్లాట్ల విలువ, రాజధాని నిర్మాణం అంతకంతకు కూడా అది ఎడతెగని సీరియల్ లాగా సాగిపోతున్నటువంటి నేపథ్యంలో వాళ్ళు తక్షణ లబ్ధి పొందలేక దీర్ఘకాలిక భారాన్ని మోయవలసి వస్తుందనేటువంటి కఠోర సత్యాన్ని కూడా ఆవిడ చాలా అద్భుతంగా ఆవిష్కరించారు. ఇక దళితులు, అట్టడుగు వర్గాలు, రాజధాని కోసం పోరాడినటువంటి మహిళా నిరసనకారులు, సామాజిక కార్యకర్తలు, పట్టణ ప్రణాళిక నిపుణులు అంటే ప్లానర్స్, వీళ్ళందరినీ కూడా ఆవిడ మొత్తం వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ అన్ని కూడా చాలా క్లియర్ కట్గా ఆవిడ సేకరించారండి. ఏదో గాలిపోగేసి చేయలేదు. సో ఈ అంశాలన్నీ చేసిన తర్వాత ఫైనల్గా ఆవిడ చెప్పింది ఏంటంటే పర్యావరణానికి ముప్పు, ఫలవంతమైనటువంటి కృష్ణానది బహుళ పంటల వ్యవసాయ భూముల్ని అంటే మల్టీ క్రాప్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్స్ని కాంక్రీట్ నిర్మాణ ప్రాంతాలుగా మార్చడం వల్ల వరద ముంపు ఉండే ప్రాంతాల్లో భారీ నగరాలని ప్రణాళిక చేయటం అనేది ఒక పెద్ద పర్యావరణ లోపం. ఇది పర్యావరణానికే ఒక పెను సవాలు, ఇది చాలా అత్యంత ప్రమాదకరమైనటువంటి అంశం అనేటువంటి దాన్ని మారుతున్నటువంటి పట్టణీకరణ నమూనాలు, అభివృద్ధి, భూసేకరణ ఈ అంశాలన్నిటినీ ఎంత క్లియర్గా చెప్పారండి. ఇంకొకటి దళితులు, అసైన్డ్ భూముల సమస్య, ఇది ఒక దాన్ని ప్రస్తావించారు. అసైన్డ్ భూములకి పాపం వాళ్ళకి సరైనటువంటి పరిహారం ఏమీ లేదు. ఎక్కడక్కడ డిస్పారిటీ మొత్తం ఏంటంటే అసమానతల పరిహారం అనమాట. ఎంత డిస్పారిటీ అంటే అట్టడుగు వర్గాలకు ప్రభుత్వం గతంలో కేటాయించిన అసైన్డ్ భూములను భూ సమీకరణలో తీసుకునేటప్పుడు ప్రారంభంలో పట్టా భూములతో సమానంగా పరిహారం ఇవ్వలేదు. ఇది తీవ్ర అసమానతలకు దారితీసిందని చెప్పి సామాజిక అభద్రత గురించి కూడా ప్రతిపాదిత ప్రాజెక్టులో సామాజిక సమతూకం లేదు, దళిత వర్గాలకు మార్కెట్ ఊహాజనిత లాభాలు దక్కకపోవడంతో వాళ్ళ జీవితాల్లో పెద్ద మార్పు లేదు. గ్రామీణ సామాజిక నిర్మాణంలో అయితే అసలు పెను మార్పులు ఒక కుదుపు లాంటి సోషల్ రీస్ట్రక్చరింగ్లో దారుణమైనటువంటి పరిస్థితులు వచ్చాయి. కుల ఆధారిత వ్యత్యాసాల నిరూపణ, భూ సమీకరణ పథకం కింద భూమి ఉన్న రైతులకు రియల్ ఎస్టేట్ భాగస్వామ్యం ద్వారా ఆర్థిక అవకాశాలు అందిస్తే భూమి లేని దళిత బీసీ వర్గాలకు కేవలం వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి అరాకొరా సహాయం మీద ఆధారపడాల్సి వచ్చింది. ఇక వలసల సంగతి అయినట్టయితే వ్యవసాయ పనులు లేకపోవడం వల్ల అనేక మంది దళితులు, కూలి కుటుంబాలు ఉపాధి కోసం ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది. నిర్మాణ రంగంలోనే వాళ్ళ యొక్క జీవితాలు ఆధారపడి ఇలాంటి కొన్ని కఠోర సత్యాలు చూస్తేనండి రాజధాని పేరుతో ఎన్ని జీవితాలు ఛిద్రమైపోయాయో, రాజధాని పేరుతో ఎన్ని రైతు కుటుంబాలు అస్తవ్యస్తమైపోయాయో, రాజధాని పేరుతో 3 పంటలు పండేటువంటి భూములు పదే వీళ్ళు చెప్తున్నటువంటి మాట ఏ విధంగా ఇదైపోయిందో. చివరికి ఇదంతా కూడా ఆవిడ చెప్పింది ఏంటంటే ఇది పూర్తిగా ఒక పర్యావరణానికి ఒక పెను సవాలు అనేటువంటి దాన్ని చెప్పింది. ఇంకా చాలా డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. ఎవరైతే దీని గురించి ఆహా ఓహో అని చెప్పిన మాట్లాడుతున్నారో ఇది మనం చెప్పింది కాదు, తెలుగు వాళ్ళు చెప్పింది కాదు, భారతీయులు చెప్పింది కాదు. ఒక పరిశోధకురాలు నిక్కచ్చిగా నిష్పాక్షికంగా వివిధ అంశాలన్నిటిని కూడా ప్రజెంట్ చేసింది. కాబట్టి దీని మీద ప్రభాకర్ గారు మేధావులందరూ కూడా దీని మీద ఒక డిబేట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం కూడా ఉంది, ఎక్కడ వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ప్రిజుడిస్. అది సో ఫస్ట్ వాట్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ రియాక్షన్ దీని మీద చెప్పండి. మీరు కూడా ఈ వీడియో చూసారు, మొత్తం అదంతా కూడా చదివారు కదా. విజయబాబు గారు, మీకు ప్రత్యేకంగా 1990 ప్రేక్షకులకి, మోహన్ గారికి అంటే మేము మాట్లాడితేమో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు